अपनी सिख हूँ अपने ही मन को लालच हाँ गुण तो उचरो जब आप किया दिन दान बने हिरण में तब जूझ मरो नंद गुण निधान गुरु गरीब बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु जी जीता अंगे कोट पीता जिसने अमृत देश में जीता हाथे हाथ बार दे हाथे हाथ बार दे बेटे मैं जवानिया हाथे हाथ बार दे बेटे मैं जवानिया
मौत विच जिंदगी है मिली पंत खालसे नू मौत विच जिंदगी है मिली पंत खालसे नू रखदा है आया सदा रखदा है आया सदा इज्जतां बेगानियां रखदा है आया सदा इज्जतां बेगानियां 67. मेहर करो तृण ते मोह जाए, गरीब निवाज ना दूसर बसो, भूल क्षमो हमारी प्रभ आपन, भूलन हार कहाँ को मोसो, सेव करी तुमरी तिनके, सब ही ग्रह देखियत दर्भ परोसो, या कल में सब काल कृपान के, भारी पुजान को भारी परोसो। परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जीओ, वड्डियां भागां वाले हाँ जो दिल्ली फतेह दिवस दे उलीके गए इस समागम में हाजरियां भरन वास्ते दूरों नेड़ों चल के दिल्ली दे इस लाल किले दे ग्राउंड में पहुंचे हाँ। ते आओ आओ सब तो पहला साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश नूं दोहराइए, कोई भी रसना फतेह तो वांझी ना रहे। 54 आओ एक बार चढ़दी कला विच गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा उलीकिया गया यह समागम वडभागे हाँ जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि आए साल ये समागम उलीकिया जाता है। मेरे अति सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार हरमीत सिंह जी कालका साहब, जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह जी कालो साहब ते समुची दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वधाई दी पात्र है जो आए साल ये समागम उलीकिया जाता है। कौम दे उन्हां महान सूरवीर बहादुर योधे जरनैलों का वो इतिहास संगत के सन्मुख लिया जाता है जिन्हों ने कौम के उत्ते एक बहुत वड्डा परोपकार किया। राज भाग तख्त ताज कदे तरलियां नाल नहीं मिलते, कोऊ किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। राज भाग जिते जाते ने हिक दे जोर नाल डौलियां दे जोर नाल ते कौम दे उन्हां सूरवीर बहादुर योधियां ने जिन्हां ने
ना कि खालसा राज की कैमी वास्ते जमीन तैयार की, बल्कि इस दिल्ली नूं फतेह कीता ते इथों दे इतिहासिक गुरधामां नूं कायम कीता ते कौम दे ਉਹ महान जरनैल जथेदार बाबा बघेल सिंह जी, जथेदार बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, मां सिंह शुकर चकिया, तारा सिंह कहबा, राय सिंह भंगी आदि सूरबीर बहादुर योधिया ने इस दिल्ली नूं फतेह कीता, राज भाग जितिया ते फिर अगले दी झोली विच पा दिता। यह किसे दे हिस्से आया है ते गुरु कलगीधर पातशाह जी दे खालसे दे हिस्से आया है। हिक दे जोर नाल, डोलियां दे जोर नाल दिल्ली दा तख्त जितिया ते जदों बेनती कीती गई बेगम समरू दे राही के राज भाग बनया रहन दिता जाए ते खालसे ने आखिया राज भाग तुहाडी झोली पाया, दिता तुहानू राज भाग, पर बदले विच ओ सारे स्थान खालसे पंथ नूं सौंप दिते जाण जिन्हां दा संबंध है गुरु साहिबाना दियां दिल्ली फेरियां दे नाल ते इथों दे इतिहासक गुरधामां नूं कायम कीता। ते इहदे विच कोई दो राय नहीं कि जे कौम दे उन्हां महान जरनैलां वल्लों ਇਹ महान परोपकार ना कीता जांदा ते अज साडे कोल शायद साडे गुरु साहिबाना दे ਇਹ ਸਥਾਨ मौजूद साडे कोल ना हुंदे, क्योंकि 100 साल तो भी वध समा हो चुकिया सी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की शहादत होई नूं, पर यह स्थान कायम नहीं सन हो सके ते कौम दे उन्हां महान जरनैलां ने यह महान परोपकार कीता कौम दे उत्ते ते इस वार दा यह दिल्ली फतेह दिवस यह समर्पित है कौम दे महान जरनैल सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी दे 300 साला जन्म दिहाड़े नूं ते श्री अकाल तखत साहिब दे जथेदार श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दे 6वें मुखी जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी दे 200 साला शहीदी दिहाड़े नूं जिन्हां दा पावन इतिहास आप संगत दे सन्मुख कहण दा यतन करना है। ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਧੜਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਧੜਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਬਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਕੌੜਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ। 14 ਮਾਰਚ 1823 ਈਸਵੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਮਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी में अरदासा क्यों सोधिया
ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੈਦਣ ਧੀਆਂ ਛਡਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਝੁਕੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘਾ ਧੌਣਾ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੋਧ ਅਰਦਾਸਾ ਖਾਲਸੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਅਜੀਮ ਖਾਂ ਲੈ ਫੌਜਾਂ ਆਇਆ ਗਾਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਿਖਾਇਆ ਉੱਠੋ ਸ਼ੇਰੋ ਸਮਾਂ ਜੇ ਚੰਡੀ ਦਾ ਆਇਆ ਮਰਨਾ ਖਾਤਰ ਅਣਖ ਦੀ ਸਤ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਪੈਦ ਪਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਹਰ ਜਥਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਰਦਾਸ
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੱਕੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਚੜਾਈ ਦੀ ਐਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਲਲਕਾਰ ਅੰਗਨ ਕਣਾ ਅਟਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਟਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਟਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਕ ਲਿਆ ਬਾਜ ਮਰਵਾਨ ਸੁੱਟੇ ਸਵੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਪੀਤੇ ਤੇ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਲੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮੀ ਕੈਰਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਏ ਮੱਲਾਂ ਜੋ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੌਜ ਨੂੰ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਿੰਘੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੋਪਖਾਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਚੰਨ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਜੇ, ਆਪਣੇ ਬਰਛੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਬੂਟੇ ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਕਦੇ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਬੂਟੇ ਹਾਂ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਜੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ ਸਾਡੀ, ਨਾਜ਼ਰ ਜੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਖੇਡ ਸਾਡੀ, ਮੌਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲ ਸਾਡੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲੋ, ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਨਿਤ ਨਨਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਜਰਵਾਣਿਆ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇਕੀ ਉਪਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਵੈਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ, ਨਾਲੇ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੱਤ ਰੱਖੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ। 10 ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਤਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗੇਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कमाले करामात कायम करीम रजा बख्शो राजक रहाकुन रहीम अमा बख्श बख्शिंदे ओ दस्तगीर खता बख्शो रोजी देहो दिल पजीर शहनशाह खूबी देहो रहनमू के बेगुनो बेचुनो चूबे नमू न साजो न बाजो न फौजो न फरश खुदाबंद बख्शिंदे ऐशो अरश। ये जो कौम के चेहरे पे जाहो जलाल है, ये दसमेश पिता का कमाल है। 10वें पातशाह ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਨੇ ਬਲਾਈ ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਫਤਿਹ, ਜਿਨੇ ਬਲਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लिखा गया, जो हर साल सालाना प्रोग्राम फतेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो आप सब संगतां ढाडी प्रसंगां राही ढाडी वारां राही 10वें पातशाह का साजिया खालसा उसका इतिहास सरवण कर रहे सो हुण अगे मैं बेनती करा बाबा बंदा सिंह जी अखाड़ा गतके का प्रदर्शन आप सब संगतां दे सामने रखणगे। मैं गतके के वीरां नूं बेनती करा कि सारियां टीमां तैयार रहन। केवल 7-7 मिनट सब दे वास्ते ने, 7 मिनट दे विच तुहानूं अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करनी है। सो बाबा बंदा सिंह अखाड़ा कृष्णा पार्क वाला 7 मिनट वास्ते आप सब संगतां दे सामने अपने गतके दा प्रदर्शन करनगे। ये चाहिए वापस ਹਲੋ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਸਮੇਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਨੀ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਦਿਲ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਰਥੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਖਾੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ। ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਰਜਨ, ਢਿੱਲੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਭਾ ਪੁੱਤ ਰਾਣੀ ਇਛਰਾ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਅੰਨੀ ਨਿਧਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਨਸੈਨ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਰਾਗ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਮਜੇ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਦੱਸਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭਣਾ ਦੱਸਿਆ ਖਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਲੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਧਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਢੇਰੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧੂੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ। 1 2 3 ਜ਼ੁਲਮ ਭਰੀ ਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 47 ਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਗਈ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਖੂਨ ਫੇਰ ਕਰ ਗਈ।
ਇਹ ਬੋਲਾ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਪਾਉ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਪਕੜ ਹਾਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੋਹਰਾ ਜਾਵੇਦ ਨਾਮ ਚਾਰ ਜਦ ਪੁਨਾ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਪਾਠ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪਰਮ ਕਰੋ ਗੀਤ ਜੰਗ ਪਾਓ ਜਾਵੇਦ ਨਾਮ ਚਾਰ ਜਦ ਪੁਨਾ ਕਹਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਪਾਠ ਸਵਾ ਲੱਖ ਗੀਤ ਜੰਗ ਪਾਓ ਜੋਗ पूजा की निहंग सिंह बढ़ के कदी आर्या ते कदी चड़कड़िया ते कदी तीरथ कदी तपंग बढ़ के बहुत सुहागण खालसा दी रंगियां बढ़ के जुल्दी संग बढ़ के सारे जावे नाल हो जावे खिचिए प्यारे गुरु के बब्बर शेर बलवंत सिंह ने खिची जो देख सिंह सूर में म्यान भी चलाई देखो लाल मौत सूर्य बड़े बड़े सूर्य
ये चीर चीर करती पे आगे नु पाती है सचमुच चलती थी आवाज सुंदर बैरियर चले देखो सूंदे पकाए कोमल लड़न सूरे संग ये चिट्ठी बोता सिंह ते करजा सिंह ने भी लिखी मेरा नाम है कई सिंह बोता और मैं राह दे विच खड़ोता मेरे हाथ में सोटा मोटा तू नलायक खोता तैथों राज नहीं होता तू डर के जाएगा रोता कहदी साडी भागो खानों तेरा तेवर है सिंह बोता मैनू सतगुरु ने चित बुलावा तालमेल हो रहा बीबी ने अपने आप टिचन मिचन जहा कर लिया गुरु के लाला ने अपने शास्त्र साहब करके शास्त्र साहब का गुरु नानक अमरदास राम दास गोबिंद सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण पे आई है जिस तरह सब दुख जाए बहादुर सिमरिया घर लोन में आवे सब खाई सिमर के दसे सतगुरु सिमर के शिक्षा मरीटा नूं तोड़े तुर पए आ वेखो दो जोधियां दी चोली ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੱਥਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਖਾੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇਗ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਵੀ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਗ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਟਾਫਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਤੇਗ ਹੱਥ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਬਨ ਸਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ। ਸਿੰਘਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਢਾਕ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਨ ਸਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਖਾਈ ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਓ ਦਿਖਾਈ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਪਾਤਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਾਕ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕੇਵਲ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ US ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ US ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਤਪੁਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਲੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਤੇਗ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 7-8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਖਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਗ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖੌਫ ਖਾਵਾ, ਫਰਕ ਆਵੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦਾਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਦੀ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਦਾਤਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੀਂਹ ਵਾਂਗਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਰ ਗਏ, ਸੁਬਹ 3:40 ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਭਰਦੇ ਆਸਾਦੀ ਵਾਰ ਮਰ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਗ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ ਸਰ। 1 2 3। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਢਿੱਲੀ ਬੋਲੀ। ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਾੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਚੋੜੇ ਬਾਣੇ ਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਜਾਮ ਵੈਰੀ ਜਾਣੇ ਹਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਚੋੜੇ ਬਾਣੇ ਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਜਾਮ ਵੈਰੀ ਜਾਣੇ ਹਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਕਾਲ। ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਰੱਤੀ ਮਲਾਲ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਸੋਡੇ ਦਲਾਲ। ਵਾਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾਲ ਲਹੂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿੱਤਰੇ ਲਾਲ। ਮੌਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਕਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੱਤ ਮਿਸਾਲ। ਨੀਲੇ ਗੋਲ ਦਮਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹਵਾਲੇ। ਖੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਚਾਲੇ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੁਆਲੇ। ਜਿਹਦੀ ਰਗਾ ਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜਰੇ ਕਲੋਲ ਜਿੰਦਾ ਵਜੀਰਾ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਚੋੜੇ ਬਾਣੇ ਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੌਮ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਮਾਰੀਆਂ। ਆਹ ਜੰਗ ਮਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂਰੇ ਅੜ ਕੇ ਬੜੇ ਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਪੜੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਪੜੀ ਕਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਚਾ ਢਾ ਕੇ ਖੇਪਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਮਰੱਟਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਏ
ਸੀ ਤੋਹਫੇ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਓਏ ਉਹਦੀ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਏ ਉਹਦੀ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੜਦਾ ਨਾ ਤਾਬਰਨ ਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਰੇ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗੋਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਬਾਪ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਰੇ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗੋਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਬਾਪ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖੱਬੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਆ ਛੇਰਾ ਵਾਂਗੂ ਖੇਪਰ ਤੇ ਪੁੱਕਦਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੇਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰੇ ਪੋਤਾ ਲੁਕਦਾ ਉਹ ਦਾਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੇਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰੇ ਪੋਤਾ ਲੁਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਚ ਚਿੱਟਾ ਤਾਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ 14ਵੇਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਦਲ ਦਾਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਖ ਨਲੂਆ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਖ ਨਲੂਆ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਛੱਡ ਤੁਰਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਭੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਉੱਡਣਾ ਹੋ ਸੋਭਦਾਨਾ ਬਾਦ ਨੂੰ ਕੁੱਤਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਉੱਡਣਾ ਹੋ ਸੋਭਦਾਨਾ ਬਾਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾ ਜੈ ਚਿੱਤਾ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸਿੰਘ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ तेरा खालसा जपे सदा अकाल 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 देख देख फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਗੱਤਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ तेग सिख मार्शल आर्ट दिल्ली एकेडमी। भैया माइक की आवाज एकदम सेट रखो, दोबारा चेंज नहीं होनी चाहिए। जो आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਜੀਤ ਅਖਾੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ
ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਪੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਸਮੇਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਤੀ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿੰਨੀ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੰਨੀ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਪਾਲਕੋ ਜੀ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੰਕੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੈਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਜਣਾ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, उठ पंथ खालसा होश में आ नब्ज पहचान जमाने की, उठ पंथ खालसा होश में आ नब्ज पहचान जमाने की, यहाँ हर कोई अपने दाव पे है, सच बात कहूँ मन बाने की, जब शेर से जंगल खाली हो या सोया शाही जंगल हो, हर लंगड़े लूंबड़ गीदड़ को सूझे है ऐंठ जमाने की। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਜੀਤ ਅਖਾੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਤਕ ਰਚਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ 5 ਸੀਸ ਵਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਚੁਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ। तुम मेरे मैं तुमरा हुआ, हमरा तुमरा गुरु ना दुआ, जग में हो पखंड अनेका, जो मम सिख ना माने एका, तामन कर जो भीत नचावे, धोपी मम सिखन नहीं पावे। मेरे खालसे दे सामने कोई टूणा करके, कोई जादू करके किसी कंध नूं नचा देगा, मेरा खालसा अडोल खड़ा रहेगा। एहो जिहा खालसा केसगढ़ साहिब दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू दिता। हुण तेग सिख मार्शल आर्ट अकैडमी दे नौजवान तुहाडे सामने। वाहिगुरु वाहिगुरु। दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरां दी फौज, चदर चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। खालसा जी बाजा आड़े ताजा आड़े तख्ता आड़े शहनशाह नूर, सतगुरां दी फतेह प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
अपनी 30,000 की फौज लैके लाल किले दी कंधां नूं भन्न के फतेह हासिल की आ। बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी इन्हां दे 300 साला जन्म शताब्दी नूं समर्पित है महान फतेह दिवस ਅਤੇ ਉਸ महान सिख राज दे बुढ़े दल दे 6वें मुखी ते श्री अकाल तख्त साहिब जी दे 6वें दथेदार जिन्ना अगे महाराजा रणजीत सिंह नूं भी सीस झुकाउणा पैंदा सी अकाली बाबा फूला सिंह निहंग सिंह जी जिन्ना दे 200 साला शहीदी शताब्दी नूं समर्पित यह महान फतेह दिवस खालसा जाओ जलाल नाल मनाया जा रहा है। अगे वधदे होया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका जी ਅਤੇ जनरल ਸਕੱਤਰ जगदीप सिंह कालो जी ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀਤ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत निघा प्यार वरसाया जाता है। यही टीम तुहाडे सन्मुख पंथ बुढ़ा दल दे तौसे नगाड़े ਅਤੇ पुरातन निशाना की ताबिया हेठ इस मंच उत्ते पुरातन शस्त्र विद्या के जंगी जौहर दिखान आ रही है। खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बोलते हैं गज गज करे नियाला नियाला जावे गुरु कल की दरबार चला जन्ना नु पावे तो नियाला जावे खालसा पंथ निशाना लगाया तौसिया समेत आ रहा है। अकाली बाबा फूला सिंह जी की चढ़त की गल आउंदी है अंग्रेज सरकार का इतिहास जो आपां वेखदे हां कि जदों 5 राजियां ने अंग्रेजां दे नाल संधि कीती संधि हुई सतलुज दरिया तक एक पासे अंग्रेजां दा राज एक पासे शेरे पंजाब दा राज इलाके वंड दिते गए ते उस वक्त ये तय किया कि शेरे पंजाब दी फौज साडे इलाके विच नहीं आवेगी साडियां फौजां उस इलाके विच नहीं जाणगियां इलाके वंडे गए पर अकाली बाबा फूला सिंह उदों भी 1800 घोड़ सवार गुरु के निहंग सिंह फौजां दे नाल आजाद विचरदे ते बाणी बाणे दा प्रचार करदे ते अंग्रेज सरकार ने क्या राजियां नूं कि एक कौन है जिहड़ा अज भी आजाद विचर रहा इस ते पाबंदी लाई जावे गिरफ्तार किया जावे ते उन्हां राजियां दे ए बोल सन कि ए अकाल तख्त साहिब दे बुढ़े दल दे जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह ते ओदी फौज है इस ते पाबंदी लाउण वाला कोई जन्मिया नहीं इस नूं गिरफ्तार करन वाला कोई जन्मिया नहीं ते जे इस नूं गिरफ्तार करन दी मन विच सोच भी लई असी ते खत्म होवांगे नाल नाल अंग्रेज सरकार दा राज भी मलिया मेट होवे ते खालसा जी काली बाबा फूला सिंह ने यह साबित करके स्पष्ट करके विखाया कि गुरु की खालसाई फौज ये बुढ़े दल दी फौज सरकारां दे हकूमतां दे अधीन नहीं चलेगी बल्कि हकूमतां सरकारां खालसा पंथ दे बुढ़ा दल दे अधीन होके चलणगी। ये अकाली बाबा फूला सिंह साहब जी दी करनी है। गज गज करा के जावे धन धन बाबा अकाली फूला सिंह जी शहीद दे मन नूं भावे। अकाली बुढ़ा दल है
ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੀ। ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਚੱਲਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ।
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਗਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਜਾਨੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਸਨਿਹਾਲਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਜੀਤ ਅਖਾੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤਾ। ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੰਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੌਮਾ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੋਲਬਾਗ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਛੜ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੰਕੂ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਪਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਪਾਲਕੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਲਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੂ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਲਾਨੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 4 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 2 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗਰੀਮਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਢਾਡੀ ਸਰ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਚੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। 19 ਵਾਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ ਔਰ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ। ਓਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੌਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾ ਵਾਲੀ ਕਟਾਰ ਦੇ, ਫਲਾਦੀ ਕਟਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ ਨਾਲੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਨਮੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਛਤਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਛਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਲਾਦੀ ਔਰ ਮੁੱਠਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ,
ਓਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰਾ ਗਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਤ ਘੋੜੇ ਚੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਾਤਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਰਾਗ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਦੀ ਢਾਲਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਢਾਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਜ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਗੁਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਜ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਰਸ਼ਾ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਸ਼ੇ ਔਰ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਬਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਲ ਫਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗਿੱਠ ਦੇ ਖੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੌਣ? ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਗੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਕਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਥੰਮ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਇਹ ਢਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਢਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਢਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਜਰਨੈਲ ਆਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਢਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਜ ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨਗਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਦੀ ਸੈਫ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੈਫ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਝਬਾਲ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਫਲਾਦੀ ਗੋਲੀਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। खालसा जी, खोल माड़ी जी। गुरु खालसा जी, उसको हिंदी समझ में आती है बाबा जी, हिंदी में बोलो। वो खोल दे भरावा, जो पंजाबी आउंदी ते नहीं तां दूजी तरह हमको तुमको जी कर दिओ इत्थे, ओनू कह दे तू कि खोल दे आवाज चज ना, कुछ नहीं हुंदा। ए बरछा अकाली जी, अकाली बाबा फूला सिंह साहब दा साध संगत जी। गज गज करा जावे अकाली बाबा फूला सिंह शहीद मनु पावे सत श्री अकाल। खालसा जी, जेड़ी सुंदर बंदूक इहनू भरमार बंदूक कहिंदे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਗਾਰੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬਿਪਤਾ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2023 ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਪੰਥ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਵਿਧੀ ਚੰਦਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਕਾਣੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਰਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਥ ਖੜਾ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਨ ਗਨ ਮਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਤਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ 59 ਸਾਰੇ 59 ਚੱਕਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੜ ਸੁੜ ਜਾਊ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਣ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਜਣ ਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਓਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤਿੰਨੀ 4 ਸਾਲੀ ਗੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੂਰਾ ਗੱਜਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਊਂਡ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਢੱਡਾਂ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਾਂ ਦੀ मन को लालच हो गुण तो चरो जब आपकी औद निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरो अत हिरण में तब जूझ मरो अस्कर पान खंडो खड़ग अब तबरे तीर सैफ सरोही सह थी यह हमारा पीर वाह यह हमारा पीर तबर तलवार नाम तिहारो जो जपे ओए पै सिंध बापार काल तू ही काली तू ही तेग हर तीर तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगवीर आज तू ही जगवीर जीत करो देह शिवा वर मोहे देह शिवा वर मोहे देह शिवा वर मोहे खेत च मांडियो सूरमा अब जूजन का दाव अब जूजन का दाव सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत कबहू ना छाड़े खेत
मरण कबूल, जीवन की छड़ियास हो सबना की रेन का, तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास। प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सर्दी जय का नकी है, सर्दी जय का नकी जय। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे। गुरु प्यारे खालसा जी लाओ, मैं कोई भूमिका ना बना, सीधी गल, क्योंकि आप जी ने पहला ढाडी सिंह, जो ढाडी सिंघां दी काउंसिल है, उन्हें बड़े सच्चे ढंग दे नाल बधाई दी पात्र है दिल्ली कमेटी जेड़ी जथियां नूं सांभदी है, और मैनूं उदों खुशी हो रही सी, उन्हां विच बजुर्ग भी सन ते नवीं पीढ़ी दे ढाडी भी सन। एक खुशी दी गल है खालसा जी, नहीं ते आउण वाला समां सानूं इंज लगदा भी अखंड पाठ ही मसां लभ्या करनगे अखंड पाठ साहिब करने वास्ते। इहदे लई सारियां नूं यतन करने पैणगे, जिवें बुढ़ा दल, तरना दल, विधि चंदीए महापुरख बाबा जी बाबा अवतार सिंह जी बेशक अमेरिका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका विच बैठे ने, पर तन करके उत्थे मन इत्थे ही हाजर आ। बाबा निहाल सिंह जी नूं बाबा जी बाबा बलवीर सिंह साहिब जी दे नाल गुरु खालसा जी उन्होंने घलिया, श्रोमणी सेवा रतन, श्रोमणी पंथ रतन और सज बैठे ने। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ, पंथ नूं गुरु साहब दा दर्जा, और ये जिहड़े निशान साहब ने जिन्हां दे दर्शन कर रहे हो, ये नीलंबरधारी निशान साहब खालसा जी, ये ओ निशान ने जिन्हां दी ताबिया कदे मुदकी दे जंग लड़े, पहला 4-6वें पातशाह दे, फिर 14 गुरु गोबिंद सिंह जी दे, फिर खालसा जी 6वें जथेदार अकाली जी, अकाली बाबा फूला सिंह साहब। लो मैं गल सीधी शुरू कर लगा, फतेह आपां गजा चुके हैं। जदों महाराजा रणजीत सिंह नाल थोड़ी खड़की हुई सी ना, ते रणजीत सिंह नूं वक्त पै गया पिछौर, और बाबे ने जित के दिता लाहौर, अमृतसर। जे इत्थे मैं कब्ज होया अकाली बाबा फूला सिंह बुढ़ा दल दे करके, फिर खालसा जी आ मुल्तान भी जित के देता, कसूर भी जित के देता, मिंटगुमरी जित के देता। इत्थे ही बस नहीं, कश्मीर ਉਹ भी खालसा जी असी जितया, गुरु कीਆਂ लाडलियां फौजां। और जदों बाबा अकाली फूला सिंह जी चढ़ पैंदे ना, ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, लो उथों मैं शुरू करन लगा। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ जदों आए बाबा जी बाबा अकाली फूला सिंह जी आउंदे ही कहण लगे, आओ डोगरियां दे पालको। की गल हो गई, चेहरे ढिले जो क्यों करी फिरदे हो, की हो गया? कहंदा बाबा जी, कहंदा सुन लो जथेदार जी की बिगड़ कहानी, अब तेरा खबर मिल मल के बैठी तुरकानी, लगदा धरत पिछौर दी साथों खुस जानी। बाबा जी अजीम खां उथों चढ़ पिया, ओने पल्लू फेरता, पल्लू ओ बंदा जे तो तुर भी नहीं सी हुंदा, जेड़ा रिड़ के खिड़ के गिर के जिवें मर्जी। खालसा जी जिन्हां नूं ते घोड़े मिल गए, वो घोड़ियां ते सवार हो गए, जिन्हां नूं हाथी उन्हां हाथियां ते सवारी, जे नहीं मिलिया ना घोड़ा, उन्हें टैरां जिहियां टुटे जा घोड़े, ओही ओही हैकल। फिर जेड़े गुज्जर बरादरी दे उन्हां दे कबीलियां दे मज्जां रखियां ना,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਝੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਭ ਡੀਸੀ ਐਮਸੀ ਚੜ ਪਏ। ਡੀਸੀ ਐਮਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗੜਾ ਬਈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਡੀਸੀ ਐਮਸੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਐਮਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਟਿੰਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ, ਉਹ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਪਠਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਾਉ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਘਲਤੇ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਮਰਦ ਅਕਾਲੀਗਾ, ਜੋਧਿਆ ਜਰਨੈਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ। ਐਨੀ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਮਰਦ ਅਕਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਦਮਾਲਾ ਫੱਬਦਾ, ਦਮਾਲੇ ਚੋਂ ਫਰਲਾ ਝੂਲਦਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਚੱਕਰ 40 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ, ਗਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ, ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਥ ਚੜਿਆ ਭਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜਾਈ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ,
ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵੱਲਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਕੀ ਹੈ ਹੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਨਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਬੇ ਸਤਲਾਣੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਉਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਉੱਡਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਵਸਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦਈ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੁਕੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਿਆ ਵੀਰ ਅਕਾਲੀਓ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਢਾਕ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਲਈ ਭੈਣ ਪਝੰਗ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਖਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਸੀਸ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤਰੀ ਦੁਨਾਲੀ ਲਾਟਾਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਹ ਚੜਿਆ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਾਲੀ ਮਰਦ ਅਕਾਲੀ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਛੇਵਾਂ ਸੂਰਮ ਛਠਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਛਠਮ ਜਥੇਦਾਰ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ, ਰਾਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਲਮ ਆਉਂਦਾ, ਚਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਅਟਕ, ਅਟਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਤੋੜਤਾ, ਪਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਓਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਕਾ, ਅਟਕ ਜਾ, ਅਟਕ ਜਾ, ਅਟਕ ਜਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਟਕਾ ਵਾਦਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਅੰਦਰ ਓਏ ਭੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਰੁਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਜਥੇਦਾਰਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਰੌਲੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟਕਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਿੰਘਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ। ਲਓ ਗੱਲ ਨਵੇੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਟਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਲਓ ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ। ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਬੜਾ ਅਥਰਾ ਸੁਭਾ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰਾ, ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਲੀ ਤੂੰ ਦਲੇਰਾ, ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਨਾ ਗਵਾਲੀ ਤੂੰ ਦਲੇਰਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਟਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਿੰਘਾ ਐਸਾ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅਟਕ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਧੂੜਾ ਪੱਟਦਾ, ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨਫਾ ਖੱਟਦਾ। ਹੋ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇਂ, ਹੋ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰ ਨੂੰ ਗਜਾਇਆ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰ ਨੂੰ ਗਜਾਇਆ, ਤੇਗਾ ਖੱਜ ਕੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਅਭਿਮਾਨ ਅਟਕਾ, ਪਾਰ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਗੱਡਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਟਕਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕਦਾ,
ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਟਕ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਧੂੜਾ ਪੱਟਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨਵਾ ਖੱਟਦਾ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਾਦੂ ਐਵੇਂ ਰੱਟ ਲਾਈਏ ਪਿੱਛੇ ਮੜ ਜਾ ਭਾਊ ਪਿੱਛੇ ਮੜ ਜਾ ਤੂੰ ਕਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾ ਐਸਾ ਜੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਮੜ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਜੋਤ ਲੜਿਆ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਜੋਤ ਲੜਿਆ ਸਾਈ ਝੜਿਆ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਮੂਰੇ ਅੜਿਆ ਸਾਈ ਝੜਿਆ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਮੂਰੇ ਅੜਿਆ ਪੰਥ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਹੈ ਚੜਿਆ ਹੋ ਤੇਰੀ ਡੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹਿਰ ਅਟਕਾ ਪਾਰ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਗੱਡਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਟਕਾ ਫੜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਫੜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਬਥੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਕੱਕੇ ਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਦੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾਰਦੇ ਕਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾ ਐਸੇ ਚ ਬਣਾਈ ਏ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਔਕਦਾ ਆ ਬਣਾ ਰਹਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਔਕਦੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਅਟਕ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੋਦੇ ਫੁੱਕਦੇ ਉਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਅਟਕਾ ਪਾਰ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਗੱਡੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਟਕਾ ਉਹ ਪਾਰ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਗੱਡੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਟਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਟਕ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਏ ਅਟਕ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਪਏ ਓਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਜਰ ਸੌਣ ਸਰਾਣੇ ਇਹ ਤੇ ਖੰਜਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੁਲ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਕੇ ਭੇੜੇ ਭਾਣੇ ਹਾੜਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਗੂ ਮਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਅਟਕਾ ਕੇ ਕਈ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਖੜਜੂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਪਏ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਇਹ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅਟਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਪੰਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿਆਂ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਨਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਰਾਜੀ ਰਹੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਰਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਨਾ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਜਹਾਂਦਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਦੋਸਤ ਅਮੀਰ ਜਾਨ ਖਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 40 ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋ ਜੂ ਔਖਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਛਕ ਲਿਆ ਜੀ ਡਲੇ ਛਕ ਲੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਇਓ ਕਦੇ ਦਲ ਪੰਥ ਚ 12 ਵਜੇ 12:15 ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਠਣੇ ਜਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉੱਠਦੇ ਦਿਨ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਠ 5 ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਸੋਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੇਦਾਰ ਖੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ
ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਦਿਆਂ ਪੜੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੁੰਬਨ ਸੁੰਬ ਪਠਾਇਆ ਜੰਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸੱਤ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਬ ਖੇਖ ਸਿਰ ਪਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ ਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਛਾਇਆ ਜਸ ਜਗ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਾ ਜੋਨੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ। ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਲ ਕੁਰਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੜਾ ਭੁੜਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਓਏ? ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾ ਲੋਗੇ ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਿੰਘੋ ਕੱਸ ਲਓ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਯੋਧਾ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਬੱਜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਪਏ, ਜੋਧੇ ਗੱਜ ਪਏ ਤੇ ਸਿਰਿਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੈਂਤੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਪਖਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਫੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਓਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਜੋਦਾ ਰੋਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆ ਪੋਤਾ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰੇ ਐਵੇਂ ਡੋਲਿਆ। ਮਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਜੋਦਾ ਰੋਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆ ਪੋਤਾ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰੇ ਐਵੇਂ ਡੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਪੰਥ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਅਟਕਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋ ਸਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਏ। ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ। ਹੋ ਕਰਨਜੀਤ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਣੋ ਰੋਕਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਾ। ਹੋ ਕਰਨਜੀਤ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਣੋ ਰੋਕਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਚੰਡੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਾ। ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ
ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਰਾਓ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਆਈਏ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਇਰਾਕੇ ਜਦੋਂ ਚੜ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖਰੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਆਉਣਾ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਰਣ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਰਣ ਖੱਤੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਮਿਆਨ। ਇਹਦਾ ਆਓ ਆਉਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਟੁੱਕਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦਾ, ਓਏ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਗਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਓਏ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਦੀ ਟੁੱਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਗੜ ਘੋੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੜਕ ਧੜ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਟਕ ਪੈਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਟਕ ਤੇਗਾ ਢਾਲਾਂ ਤੇ ਖਲੀਆਂ, ਝਟਕਾਈ ਤਲ ਬੈਰੀਆਂ ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖਲੀਆਂ, ਫੜ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਚੱਲੇ, ਧੜਕ ਛਾਤੀਆਂ ਫਟ ਚੱਲੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੰਗ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਜੰਗ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਨਗਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪੀਰ ਸਵਾਕ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗਾਨੋ ਮਾਲ। ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਗੀਤ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵਰੀਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਛੇੜਿਓ। ਇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਠਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਤੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੋਢੀ ਆ, ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਥ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਓਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਰਾਮ ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਓਏ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਪੱਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ, ਆ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਔਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰੇ ਗਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਦੱਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬਚੇ ਆ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਥੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਲੜੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਆਂਸੂ ਬਚਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਐ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਐਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਹ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ। ਸਿੰਘੋ 19 ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਓਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੋਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਰਦ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ 300 ਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰੋਹਰ ਔਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੀਨਾਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪਿਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਟਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਅੜੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰੇ ਸਨ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਆਪ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਖਿਲਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੰਸ ਅੱਜ ਵਸਦੀ ਏ, ਪਰ ਈਚੋ ਗਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਈਚੋ ਗਿਲੀਏ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਤੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰੋ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਬ੍ਰਦਰ, ਰਾਮਗੜੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਵੀਰੋ, 300 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਸੱਦੋ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਦ ਲਈਏ। ਓਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਮਲੀ ਜੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਵਰਤੇਗੀ। ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਕੋਰੜੇ, ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਿਆ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ
ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜੁਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਾਣੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਓੜਕ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਨਾ ਏ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਏ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਓ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਓਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਲਈ ਆਓ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ, ਉਹ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਜਣੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਪਿਸਤਲ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਤਾੜ 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 ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬ ਹੋਣਾ ਪਾਵੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਏ ਰਲ ਮਿਲ ਤੁਰ ਖੜ ਪੰਥ ਬਚਾਵੋ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੇ ਕਰੋਨੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਕਾਣੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸੁਖੱਲੀਆਂ, ਔਖੇ ਪਾਲਣੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਢੱਕਾਂ ਛਡਾਉਣੀਆਂ ਵੀਰੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਹਸਾਰ ਹੰਸੀ ਛਡਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਸਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੋੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲਿਆਉਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੜਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ ਨੇ। ਆਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਖਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ ਨੇ ਉਹ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਗਮੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਲਾ ਕੋਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰੋ ਦਿਓ। ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਸਤਾਰਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਵਲ ਔਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਨ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਲਓ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੋਧਾ ਸੂਰਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਓਏ ਖੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼, ਉਹ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ। ਆਜਾ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤੇ ਯੋਧਾ ਬੇਜੋੜ। ਖੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੋਧਾ ਸੂਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੋਧਾ ਸੂਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੋਧਾ ਸੂਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੜਾ ਪੰਥ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਚੰਗੇ ਬੁੱਗਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਆਜਾ
ਨਿਭਾਇਆ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸਾਥ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਣਵਾਇਆ ਟੁਰਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਟੋਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਖੇਡ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਜੀ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਖੇਡ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਖੇਡ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਜੀ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਖੇਡ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੱਤੀ ਪਿਆ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਮੇਂ ਆਏ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀਆ ਤੂੰ ਬਾੜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਬਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬੇਜੋੜ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਹੋ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਗਮਾ ਵੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾ ਦਿਆਂ ਸਿੰਘੋ ਪੰਥ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਲਣੇ ਨੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਲਣੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਲਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣੀ ਪੰਜ ਕੱਕਿਆਂ ਚ ਸਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਐਵੇਂ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਦਿਆਂ ਦਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਿਓ ਨਾ ਸੱਚ ਹਵਾ ਜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਪੰਥ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸੁਣੋ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਸਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਉ ਚੜਾ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂ ਚੂਲਨ ਨੇਜੇ ਹਸਤੀ ਸਾਜੇ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਪੁਰ ਨਾਮਤ ਬਾਜੇ ਸਵਾ ਲਾਖ ਜਗ ਝੁਕੇ ਬਲੀਤਾ ਤਵੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੇ ਅਸਲਾ ਜੀਤਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸੰਭਲਾਂਗੇ ਬੱਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਪੰਥ ਇਹ 96 ਕਰੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਨਗਮਾ ਤਰਨਮ ਝੱਲੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪੱਟ ਜਾਏ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪੱਟ ਜਾਏ ਐਡਾ ਵੀ ਨੀ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੱਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੱਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰਦੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ
ਚੱਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਚੌੜ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਉਵੇਂ ਦੌਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਛਲਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਬ ਜੂ ਅੱਜ ਦੇ ਛਲਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਬ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੰਗ ਕੋਲ ਮੋੜ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟੱਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟੱਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਲਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਮੋਮ ਨੇ ਈਸਾਈ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ ਮੋਮ ਨੇ ਈਸਾਈ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਕੌਣ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਟਲ ਬੋਲਨੇ ਹੋਵੇਗਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੀਏ 2 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾ ਸਾਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ ਅਮਰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਖਾਇਆ ਸਵੇਰਾ ਫੜਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਆਪਣਾ ਕਟਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਧੜਕਦੇ ਧੁੜਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਪਰ ਰਹੋਦੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾੜਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੰਥ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਫਿਆ ਕਸੁੰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਤੇ ਠੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕਰਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾ ਕਰਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਕਦਾ ਭੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮਸਰਾਂਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸਿਦਕ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਓਏ ਮਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾ ਕਾਨ ਕਾਹੂੰਦੀ ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ हिंदी में करूं कि पंजाबी में धन्यवाद बहुत बहुत उन्हें प्रेम दे नाल चलो साडी भी मान ली आओ बड़े प्रेम वाले चेयरमैन साहब आ जाओ रे मारे दिया मेरा ने साथ संगत जी मैं सच आखां जदों इन्हां स्टेज की शुरुआत की थी ना धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बाणी ओ जफरनामा जज्जे दे पैर च भी बिंदी ते फफे दे भी ओ किवें लाउणियां
ਸਿੱਧਾ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉੱਠ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ होश में आ और नफ्स पहचान जमाने की, जहां हर कोई अपने दाव पे है, सच बात कहूं मन भाने की। जब सोया शाहे जंगल हो तो लंगड़े लूमड़ गीदड़ को सूझे हैं ऐंठ जमाने के। फिर गिदड़े बादशाह बन के बह जाते। बब्बर शेर बादशाह सी, निहंग सिंह भुजंग सिंह ये लक बने साडे साहिबजादियां कट के कहा सूबे पर्वत दा बयाना नहीं हिल जांदे। बच्चे हुंदे ने जेड़े शेर बब्बरां दे कदी भेडां विच नहीं मिल जांदे। आओ उन्हां दे कोलों अगला प्रोग्राम सुनो। महाराज चढ़दियां कलां च रखे। सारी प्यार वाले ने आदम वाले ने तुहाडा सारियां संगतां दा रोम रोम करके धन्नवाद। ते सब नूं बेनती इदां ही प्रेम नाल सजे रहियो। बड़े चढ़दी कला दे समागमां दी आओ चढ़दी कला दे जकारे ते गजाइए। शहीदां सिंघां दी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਚਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੈ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਚਿੱਟਾ ਕਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सारियां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्या बात है, बहुत सोहना। सत श्री अकाल। ਇਹ ਸਨ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨਾ ਮਣਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਉਲੀਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ। परम सत्कारयोग गुरु पंथ खालसा जी, सरबंस दानी साहिबे कमाल, शहीद पिता दे पुत्र अते शहीद पुत्रां दे पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करदा भाई साहब भाई तरसेम सिंह जी मोरा वाली जी का, जिन्हां ने अपने ढाडी प्रसंग दे नाल उस गुरु इतिहास के बारे सानू जानू कराया। अकाली बाबा फूला सिंह जी जिन्हां दी अज असी दूजी शताब्दी मना रहे हैं शहीदी दी, और बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जिन्हां दी तीजी जन्म शताब्दी इस लाल किले के उत्ते मनाई जा रही है, जिन्हां ने सन 1783 दे विच इस लाल किले नूं फतेह किया। वो महान जरनैल
ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਨਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੰਬੜ ਭੂਸੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਨੂ ਟੀਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਦਲ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਾਕਈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬੀਤਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੰਗਰ ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਇੱਥੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਸਰੋਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠਿਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੇਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ,
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰਾਂਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਗ ਤੌਰੇ ਅਰ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਤੀਰ ਤੁਹੀਂ ਸਹਿਥੀ ਤੁਹੀਂ ਤਵਰ ਤਰਵਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ ਕਾਲ ਤੁਹੀਂ ਕਾਲੀ ਤੁਹੀਂ ਤੇਗੇ ਅਰ ਤੀਰ ਤੁਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜ ਤੁਹੀਂ ਜਗ ਵੀਰ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ 19 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਉਵੇਂ ਮਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲੀ ਉਵੇਂ ਮਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਬੜੇ ਆਏ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਗਾਰਚੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਜ ਗੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਰੂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ 19 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੋਟੇ ਭਚੰਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਾਂ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 10 ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤਖਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਹੈ शुभ कर्मन ते कहूँ ना डरो, ना डरो और सो जब जाहे लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो और सिख हो अपने ही मन को, यह लालच है गुण तोहे उचरो, जब आपकी ओद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरो, हम अकाली सबके वाली हमरा पंथ न्यारा है, दीन मजहब का युद्ध जो कीना खंडा फड़िया दो धारा है, शही मई मार दूर कीनी सलोतर फड़िया करारा है, गगन मंडल में बुंगा हमारा महाकाल रखवारा है। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਨੋ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਨੋ, ਸੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹਮਿਆ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰਨੇ ਦਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 200 ਸਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕਰਵਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੁਰਜਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਛਾਉਣੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੱਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਪੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਪੀ ਜੀ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਹੋਰ ਭਾਰ ਘਟਾਓ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਕੱਲਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਟੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਮਚੀਨ ਛੀਨ ਜਬ ਲੀਨਾ ਉੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਨਾ ਕੀਨਾ,
पाप समूह विनाशन को कलकी अवतार कहावेंगे। तुर कछ तरंग सो पछ पड़ो कर काढ़ कृपान खपावेंगे। निकसे जिम केहर पर्वत से ता सोभ दवालह पावेंगे। पल भाग भया यह संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे। जदों खालसे ने जिहड़ा खालसे दा राज होना तो 96 करोड़ जिहड़ा खालसा जी महाराज ने माल ठीकरी गुरुद्वारा साहब दे विच रस्तां बस्तां जिहड़ियां जमा कीतियां होईयां ने हजूर साहब वो खालसे ने जाके लैणियां ने ते खालसे दे जिहड़े झंडे ने वो हमेशा झूलते रहने ने। जुगो जुग अटल जिहड़ा राज खालसे नूं बख्शिश कीता। आपां अमन ते शांति दे नाल भी काम लेना, होश तो भी काम लेना। समुचे खालसा पंथ नूं देश विदेश दियां समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं समुचियां निहंग सिंह जथेबंदियां वल्लों भावें बाबा अवतार सिंह जी अमरीका बैठे ने वो भी अपना ये प्रोग्राम जिहड़े ने लाइव देख रहे ने ते होर भी सारे संत महापुरख सारियां नूं समुचियां निहंग सिंह जथेबंदियां वल्लों श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त वल्लों बहुत बहुत वधाइयां। उत्थे ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जिहड़े इंतजाम इन्हां ने वधिया कीते उहदे वास्ते प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका उन्हां नूं भी बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गज के जकारे गजावे फतेह पावे बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी नूं भावे। सत श्री अकाल। गज के जकारे गजावे फतेह पावे बाबा बघेल सिंह साहब जी नूं भावे। सत श्री अकाल। गज के जकारे गजावे फतेह पावे शहीदां सिंहां नूं भावे। सत श्री अकाल। माझे तो आए ने बाबा मेजर सिंह जी वां वाले। बाबा मेजर सिंह जी बड़ी देर बाद दर्शन होए ने, उन्हां दी भी हाजरी जिहड़ी है मैं ला रहा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अजे वो भी रह गए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बलबीर सिंह जी होना दा। और मैनू लगता है कि अपने शब्दां दे विच उन्हां ने सारियां गल्लां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ बहुत वड्डी लोड़ सी और सारे संत समाज का जिते सत्कार किया। मैं क्योंकि समय की बहुत घाट है और संगत भी इत्थे जुड़ बैठी है अगले प्रोग्रामां लई भी। मैं मेरे तो सारे वड्डे बैठे आ, मैं सिर्फ कहांगा कि शब्द आपां समय की संकोच करते हो जिस तरह सारिਆਂ ने 4-5 बुलारिਆਂ ने अगों बोलना है उस तो पहला सारे ही महापुरुषों का एक बार सत्कार करता जाए ताकि असी स्टेज तो फिर थले आ जाइए और जिन्ना जिन्ना बुलारिਆਂ ने बोलना है उन्होंने इत्थे असी रोक लांगे। सो मैं बेनती करांगा सब तो पहला बाबा सुखदेव सिंह जी दमदमी टकसाल दे आए ने, उन्हों का सत्कार भाई सरदार हरमिंदर सिंह जी केपी सरदार आत्मा सिंह जी लुबाना जी करनगे, नाल सरदार सुरजीत सिंह जी जीती जी करनगे। मैं बेनती करा उस तो बाद बाबा निहाल सिंह जी जेड़े बाबा अवतार सिंह जी बिधी चंदी वालों इत्थे संप्रदा तो आए ने वो भी स्टेज ते आ जान। उन्हां दा सन्मान सरदार भुपिंदर सिंह जी भुल्लड़, सरदार सरबजीत सिंह जी विरक और सरदार गुरदेव सिंह जी करनगे। अगले बोलो बाबा जी करो अगे दे जाओगे तुसी बैठो हुण बैठो। बाबा जोगा सिंह जी नूं बेनती करांगा उस स्टेज ते आ जान। उन्हां दा सत्कार साडे बहुत ही सत्कारयोग सीनियर मैंबर सरदार अमरजीत सिंह जी पिंकी, सरदार बलबीर सिंह जी और सरदार सुखबीर सिंह जी कालरा साहब करनगे। बाबा जोगा सिंह जी दा बाबा मेजर सिंह जी दशमेश तरना दल वालों आए हैं, उन्हों के मुखी है, उन्होंने भी बेनती करांगा उस स्टेज ते आन। उन्हों का सत्कार सरदार रमनदीप सिंह जी थापड़, सरदार हरजीत सिंह जी पप्पा, वो करनगे। बाबा मेजर सिंह नाल सरदार परविंदर सिंह जी लक्की जी नूं कहांगा वो भी अगे आ जान। बाबा
ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं बेनती करांगा बाबा सुखपाल सिंह जी मालवा तो उन्हां दा सत्कार होना है। सदारे मैंबर साहिबान सरदार सतिंदरपाल सिंह जी नागी साहब, सरदार रजिंदर सिंह जी घुग्गी जी और सरदार कवलजीत सिंह जी जौली ओ स्टेज ते आन, उन्हां दा सत्कार करनगे। बाबा प्रगट सिंह जी मजीठा उन्होंने भी बेनती की जाती है वो भी स्टेज ते आन, उन्हों का सत्कार सरदार साडे गुरमीत सिंह जी टिंकू जी करनगे, सरदार कुलविंदर सिंह जी और नाल सरदार जतिंदरपाल सिंह जी गोल्डी जी ये तीनों करनगे। बाबा प्रगट सिंह जी मजीठा उन्हों का, बाबा बलदेव सिंह जी मुस्तरापुर वाले वो भी हाजरियां भर रहे ने और बड़ा सहयोग है। मैं उन्होंने भी बेनती करांगा उस स्टेज ते आन, उन्हों का सत्कार सरदार हरपाल सिंह जी कोचड़ और सरदार जुजार सिंह जी वो करनगे। बाबा सतनाम सिंह जी खापड़ खेड़ी तो उन्होंने भी बेनती की जाती वो स्टेज ते आन, उन्हों का सत्कार सरदार गुरमीत सिंह जी रमी जी और नाल सरदार परमजीत सिंह जी भाटिया जी करनगे। बाबा प्रताप सिंह जी टंडा जी उन्होंने बेनती की जाती वो स्टेज ते आन, उन्हों का सत्कार सरदार जसप्रीत सिंह जी विक्की मान और सरदार हरजीत सिंह जी बेदी जी करनगे। कर रहे हमारी बाबा बीर सिंह जी तरना दल तो आए ने, मैं उन्होंने भी बेनती करांगा वो भी स्टेज ते आन ते उन्हों का सत्कार सरदार बलजिंदर सिंह जी और सरदार तरलोचन सिंह जी डोला करनगे। नाल ही मैं रजिंदर सिंह जी शान नूं कहांगा वो भी अगे आन और महापुरुषों का सत्कार करन। बाबा खड़क सिंह जी लुधियाने तो आए, मैं उन्होंने भी बेनती करांगा वो भी स्टेज ते आन। बाबा बीर सिंह जी तरना दल तो किस लेवल पे कोई गल नहीं, बलजिंदर चेयरमैन है कोई गल नहीं। बाबा शमशेर सिंह जी बालेवाल तो आए, मैं उन्होंने भी बेनती करांगा वो स्टेज ते आन, उन्हों का सन्मान अमनदीप सिंह जी भाटिया रमनदीप सिंह जी भाटिया उन्होंने मैं बेनती करांगा और सरदार गुरप्रीत सिंह जी पश्चिम बिहार तो वो भी आए, उन्होंने कहते हैं कि आके महाराज का सत्कार करन। बाबा मेजर सिंह जी वहाँ वाले उन्होंने भी बेनती करते हैं स्टेज ते आन ते उन्हों का सत्कार सरदार हरजीत सिंह जी पप्पा ते सरदार भुपिंदर सिंह जी भुल्लड़ करनगे। बाबा रघबीर पहले कर दो, पहले कर दो।
ਬਾਬਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਲਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਲਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 86 ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਛਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਟੂ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪਲਾਨੀ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਪੜ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪਰਖੇੜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਓ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ वैसे सब टूट जाएगा 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट
ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਮਸਰ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗੇ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਬਾਜਪੁਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। 5-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੌਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਦ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਓਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ KP ਸਾਹਿਬ, ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਧਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ
4 ਸਫੇਰੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਝੁਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਲੌ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਾੜ 'ਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਘਾੜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਦਰ ਭਵਕਿਆ ਕਰ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਨ ਲੁੱਟੀ ਫੌਜ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਸਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵਰਤਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਮਿਟਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਪੱਤਾ ਸਲਗਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੜ ਪਾਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਕਾਏ ਐ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਹੇ ਆ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ, ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਆਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਥੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, 4 ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਇਆ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ, ਬਲੌਕ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਰਸਤੇ, ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਪਾਠ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਥੇ 1 ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਥਿਆ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਕਰੋਨੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਾਫ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ 1-2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ +2 ਤੇ BA MA ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਕੋਈ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਨੀ ਜੌਲੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1783 ਚ ਸਰਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਜੀ 1783 ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਮਨਾਇਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ 2013 ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸੋ 200-250 ਸਾਲ ਖਾਲਸੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਆਪ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਖਤ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਤਿਹ ਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਕੱਲਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਲੀ ਥੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਸਾਰੇ ਥੰਮ ਔਰ ਤਖਤ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇੱਛੋ ਗਿਲਦਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਠੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾਦੂਵਾਲਾ ਜੀ ਹਿਸਾਰ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿਸਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਕਾਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਿਨ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ। ਸੋ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਸਜੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭੁੱਲਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿੰਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਦਾਗ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਔਰ ਬੰਨੀ ਜੋਲੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਰੋਪੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਨੇ ਆ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੁੱਚੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 96 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਾਰਗ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਭੋਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਠ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਨੀ ਜੌਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਲਸੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਦੜ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਵਾ ਜੀ, ਕੌਂਸਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਗੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਲੁਫਤ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਆ, ਪਰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਟੀਮ, ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ 2 ਹੋ ਗਏ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਔਰ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚਾ ਚੜਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15-15 ਸਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਬਾੜਾ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੋਨੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜਰਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਡਾ ਵਜਰਪਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰੀਨਗਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਹਰੀਨਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਈਰਖਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਨਗਰ ਲੈ ਗਏ ਜੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜਰਪਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਵੱਖਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਤਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਣਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਦੇਖਿਆ 2-2.25 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ। I am grateful to receive your letter inviting me for the celebration of 204th anniversary of Shri Delhi Fateh Divas by Delhi Gurudwara Management Committee. Sikh journals like Baba Baghel Singh Ji, Baba Jassa Singh Ramgadiya, Baba Jassa Singh Ahluwalia Ji, led by 30,000 soldiers to Delhi in 18th century. They conquered the Red Fort, Diwan-e-Aam, pursuing the Mughal emperor to allow them to build gurudwaras on Sikh historical sites in Delhi. I appreciate the efforts of the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee to commemorate this historic event with great enthusiasm and self-celebration, providing opportunity to learn more about our culture and historical heritage. My best wishes to Delhi Sikh Gurudwara Management Committee and its office bearers
ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਦਾਦੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਟਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਤਖਤੇ ਤਾਊਜ਼, ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਖਤੇ ਤਾਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ, ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਝੂਠਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਪਈ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਾਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਰਮਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਖੋਲ ਦੋ ਮਿਕਸ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫਟਾਫਟ ਲਾਊਡ ਕਰੋ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਲੇ ਗੀਤ ਕੌਮ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣਗੇ।
ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ। आओ सारे इकट्ठे पढ़ते हैं। नानक जी, 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 नानक जी। वेई विच चुप्पी मार के तंद छेड़ी कंकार दी, वेई विच चुप्पी मार के तंद छेड़ी कंकार दी, वेई विच चुप्पी मार के तंद छेड़ी कंकार दी। उर्वार नूं तुसी दे गए गल सृष्टियां तो पार दी। नानक जी, 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 नानक जी। वेई विच चुप्पी मार के तंद छेड़ी कंकार दी, वेई विच चुप्पी मार के तंद छेड़ी कंकार दी। उर्वार नूं तुसी दे गए कल सृष्टियां तो पार दी। नानक जी, 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 नानक जी। सी जगत जननी रो रही दिते दिलासे आण के, दिलासे आण के, दिते दिलासे आण के। सी जगत जननी रो रही दिते दिलासे आण के। सज्जन ठग वितारिया गढ़ लाया अपना जान के। पीरां दे परम निवार के आए दुੱਧ ते गलियां तार के। पीरां दे परम निवार के आए दुੱਧ ते गलियां तार के। हर एक नूं ओही मिल गया, हर एक नूं ओही मिल गया। सी लोड़ दिसी उपहार दी। नानक जी, 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 नानक जी। मेरी विच चुप्पी मार के तंद छेड़ी कंकार दी,
ਨਾਨਕ ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿਣਾ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀ 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 ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਦ ਛੇੜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਦ ਛੇੜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਦ ਛੇੜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੰਦ ਛੇੜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਗਏ ਕੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲੂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਾਂਗਾ ਪਾਵਨ ਹੈ ਜਲ ਗੰਗਾ ਤੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੈ ਜਲ
हर मंदिर दा चौधर दा सारा झगड़ा नहीं कोई अंदर दा ए चौधर दा सारा झगड़ा नहीं कोई अंदर दा इक्के ही रुख दियां आपस विच शाखावां लड़दियां ने ते मैं हर नफरत विच प्यार पतासा घोलांगा नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा ओ रब देओ बंदेओ रब करके उस रब नू जानो मजहबियो वखरे में छड़ के एक पछाणो पावे जख्मां नाल चेहरा लहू लुहान होवे पर मैं मानवता दे चरनी हंजू डोलांगा नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा एक गीत थोड़ी नजर करन जा रहा मैनू हमेशा ये महसूस होता है कि जिन्नी उम्र परमात्मा दी है ते मैं उहदा अंश हाँ उन्नी उम्र मेरी आत्मा दी हुई ते साडा सब तो सच्चा सब तो सोहना सब तो पुराना हाण तां फिर अकाल पुरख वाहिगुरू खुद होया उस हाण दी गल उस हाणी दी गल इस गीत दे विच करन दी कोशिश कीती है उम्मीद करदा तुसी सारे नाल पढ़ोगे और ओदी याद दे विच आपां सारे रल के जुड़ बैठांगे मुद्दतां तो असीं इकट्ठे आ साडी एक कहानी आ मुद्दतां तो असीं इकट्ठे आ साडी एक कहानी आ मैं ते रब मेरा असीं दोवें हाणियां मैं ते रब मेरा असीं दोवें हाणियां मुद्दतां तो असीं इकट्ठे आ साडी एक कहानी आ मुद्दतां तो असीं इकट्ठे आ साडी एक कहानी आ मैं ते रब मेरा असीं दोवें हाणियां 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 मुद्दतां तो असीं खेड रहे आ खेडां प्यार दियां दुनिया ते जिन्ने खूबसूरत रिश्ते ने चाहे वो गुरु दा ते सिख दा है चाहे वो पिता दा ते पुत्त दा है चाहे वो भरावां दा है चाहे वो भैणां दा है चाहे वो पति पत्नी दा है चाहे वो संगियां साथियां यारां बेलियां दा हर रिश्ते दे विच हर सूरत दे विच सवाई ओहदे वास्ता कोई भी नहीं ਤਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਖੇਡਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ओ शहनशाह मेरा मैं ओदी पटरानी मैं
ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ 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 ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਾਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਾ ਸਾਗਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਾ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹਾਂ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ
ਉਸ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਡਦਿਆਂ ਉੱਡਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਜਾਈਏ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਧਰਮ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਘੁਲ ਜਾਈਏ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵੇਖ ਪਰਵਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵੇਖ ਪਰਵਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜੇ دیਵਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜੇ دیਵਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵੇਖ ਪਰਵਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਵਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੱਚ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਵਣ ਲਈ, ਕਈ ਸੌ ਰਾਗ ਬਣੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕੋ ਨਗਮਾ ਗਾਵਣ ਲਈ, ਕਈ ਸੌ ਰਾਗ ਬਣੇ ਸਜਣਾ ਇੱਕੋ ਨਗਮਾ ਗਾਵਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵੇਖ ਪਰਵਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਪਣਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵੇਖ ਪਰਵਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਤ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਉਸ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ। ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਟਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਮਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ, ਸੁੱਚਾ ਮਨ, ਸਹੀ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨੀਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨੀਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਬਸ ਪਰੀਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਬਸ ਪਰੀਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਚੌਗਿਰਦੇ
ਗਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵੇਖ ਪਰਵਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜੇ दीवाने किन्ने ने चौगिर दे एक शमा दे वेख परवाने किन्ने ने चौगिर दे एक शमा दे देख परवाने किन्ने ने चल जिंदिए चल जिंदिए चल जिंदिए चल जिंदिए चल जिंदिए चल जिंदिए नी चल चल चलिए तुर चलिए उस नगर वल इस जहानों दूर तुड़े चल जिंदिए नी चल चल चलिए तुर चलिए उस नगर वल इस जहानों दूर तुड़े मन मंदिर विच स्याह नेरा मन मंदिर विच स्याह नेरा मन मंदिर विच स्याह नेरा करिए नूरो नूर कुड़े चल जिंदिए नी चल चल चलिए तुर चलिए उस नगर वल इस जहानों दूर कुड़े चल जिंदिए नी चल चल चलिए तुर चलिए उस नगर वल इस जहानों दूर कुड़े चल जिंदिए नी चल चल चलिए तुर चलिए उस नगर वल इस जहानों दूर तुड़े नगर केड़ा है हुंदा की है उत्थे दुख सुख जिथे छू नहीं सकते ताइयों तो आनंदा दी पुरी है ना दुख सुख जिथे छू नहीं सकते जिथों अपने तू नहीं सकते दुख सुख जिथे छू नहीं सकते जिथों अपने तू नहीं सकते सागर जिथे डोब नहीं सकते सूरज जिथे लू नहीं सकते किणके तो ब्रह्मंडल होके पातशाह कहंदे ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਰਪੂਰ ਕੁੜੀ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੀ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੀ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰਾ मन मंदिर विच स्याह हनेरा करिए नूरो नूर कुड़े चल जिंदिए नी चल चल चलिए तुर चलिए उस नगर वल इस जहानों दूर कुड़े चल जिंदिए नी चल चल चलिए तुर चलिए उस नगर वल इस जहानों दूर कुड़े नगर दरबान सख्त ने उस नगर दर
ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਏ ਗੱਠੜੀ ਏ ਗੱਠੜੀ ਏ ਗੱਠੜੀ ਭਾਰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਰੂਰ ਕੁੜੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਓ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰਾ ਕਰੀਏ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕੁੜੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਚੱਲ ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਗਰ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ دیਵਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ دیਵਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨੇ ਜੋ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨੇ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਈ ਭੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਚੂਰ ਕੁੜੀ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੀ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਓ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹ ਹਨੇਰਾ ਕਰੀਏ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕੁੜੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ ਨੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਚੱਲ ਤੁਰ ਚਲੀਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਓਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਓਏ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਦੂਰ ਕੁੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੇਵੇ ਜੋ ਚਾਵੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੇਵੇ ਜੋ ਚਾਵੇ ਪਾਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਆਸ ਦਾ ਫਲ ਮਾਲਕ ਲਾਵੇ ਪਾਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਆਸ ਦਾ ਫਲ ਮਾਲਕ ਲਾਵੇ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੈਂਦਾ
ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਦੇਸ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਬੂਹੇ ਭੇੜਦੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਕੱਢਦਾ, ਚੋਰਾ ਕਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਰਾਂ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਜਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤੜਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ
ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਏ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਗੀਤ, ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਇਕੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਗਏ ਦੱਬੇ ਹਾਕਮ ਤੋਂ, ਤਾਈਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਏ। ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਗਏ ਦੱਬੇ ਹਾਕਮ ਤੋਂ, ਤਾਈਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਏ। ਲਈਏ ਸਮਝ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਲਈਏ ਸਮਝ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਰ ਲਈਏ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਈਏ, ਸਮਝਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਲਈਏ, ਸਾਂਝਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਰੋਲੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ
ਜੰਮ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਈਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੱਪ ਲਈਏ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਫੁੱਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਦੰਦੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਵੀਰ ਕਮਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਗਾਈਏ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਜਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਰਵੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਲ ਗੁਰੂ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਬਣਾਈ, ਭਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਭੰਨ ਗਵਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਲ ਗੁਰੂ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਰੱਖੇ ਈਮਾਨ ਰਹੇ ਕਹਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਨ? ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈਂ ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਨਿਆਰੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਦਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕੱਦ ਕਾਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਕਹੀਂ ਦਿਨ ਕੱਢਤ ਕਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਰਟਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਟ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਰਟਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਟ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨੇ, ਤੁਮ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਢੀਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੋ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਢਿੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਮਰਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਜਿਉਂ ਮਾਰੇ ਤਿਉਂ ਵੱਢਤੇ ਜਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਗਰ ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਮਰਨ ਤੇ ਨਹਿ ਡਰ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਖ ਤੇ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੀਵੇਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਕਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2 ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਬ ਨਾਦਰ ਸੋਚਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਬ ਨਾਦਰ ਸੋਚਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਪਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਟਾਹੀ, ਨਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖੀ ਆਪੇ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਣੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਿਗੁਰੇ ਪਣੇ ਦੀ ਝੂਠ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪੂਰਿਓ ਸਰੋਵਰ ਗੰਧ ਭਰਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾਇਓ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੱਤ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਇੰਨੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਯੂਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਨੇ। ਯੂਥ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV, GSPS ਚੈਨਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤਾਲ ਗੁਰੂ ਅਕੈਡਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਰੈਡੀ? ਸੋ ਤਰਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਟਕ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਾਲਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਲਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਸ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਭਾਲੇ, ਨਾਗਣੀਆਂ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1710 ਨੂੰ ਬਜਵਾੜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਈਚੋਗਿਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੁੜਮ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਚੰਨੋ ਮਾਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਭਈ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਧਾਰੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਮਾਰੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੋ ਭਾਈ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਰੱਬ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਏ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਆਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਚੂੜਾ ਛਕਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਭਾਈ
ਚਲੋ 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 ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਈਚੋਗਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਈਚੋਗਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਈਚੋਗਿਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਮ ਰਿਓ ਸਾਧੂ ਰਿਓ, ਰਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਏ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੈ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਆਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਰਮ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਾਗਣੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਦੇਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 17,000 ਮੋਹਰਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾਗਣੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਮਣ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੋਸ ਚੂਨਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੱਲ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਚਕੀਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਉਹੀ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਫੜੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਗਣੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हम खान बहादुर जकरिया खान लाहौर का सूबेदार होने के बावजूद भी इन सिखों की बगावत को नहीं दबा सके। हमने इन सिखों पर बहुत जुल्म किए, लेकिन इन सिखों को हुकूमत का कोई खौफ ही नहीं। हजूर ने सिखों पर सख्ती करवा के देख ली, लेकिन वो आपके अधीन नहीं हुए। मेरा तो ख्याल है कि अब उनके साथ नरमी और प्यार का रवैया अपनाकर देख लेना चाहिए। हजूर, हमने तो इनको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या हुआ दिलावर खान, बोलते क्यों नहीं? हजूर, जब हम उन पर हमला करने के लिए उनके पीछे जाते हैं तो ये मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और हजूर, जब कोई सरकारी खजाना रसद लेके आते हैं तो पता नहीं किधर से निकल आते हैं और कुछ ही पलों में सारा खजाना लूट लेते हैं। मगर ये इतना माल लूटकर लेकर कहाँ जाते हैं? हजूर, वो अपनी जरूरत पूरी होने के बाद बाकी का सारा माल गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। हमने बागी सिखों के साथ बहुत सख्ताई करके देख ली। इकट्ठे करन दा फैसला कीता। खालसा जी, पिछले कई सालों तो साडा बहुत भारी जानी नुकसान होया है। साडा कोई भी दुश्मन जदों हमला करदा है, सानू मजबूरन सिर छुपाउण लई जंगलां ते पहाड़ां विच शरण लैनी पैंदी है। बिल्कुल खालसा जी, हुण कदों तक असीं जंगलां पहाड़ां विच लुक छिप के रहिंदे रवांगे? इसे करके वैरी दे टाकरे लई हुण सानू इकट्ठे हो के कोई किला उसारना चाहिदा, जिस नाल असीं वैरी दा टाकरा आसानी नाल कर सकीए। खालसा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰੀਏ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਈਚੋਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਖਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰੌਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਬੁਰਜ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਈਚੋਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। अदीना बेग, सिखों की बढ़ती हुई ताकत हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये तो अब किलों की उसारी भी करने लगे हैं। बिल्कुल हजूर, इनके मंसूबे मुझे ठीक नहीं लगते। ये जल्दी ही किसी बड़ी बगावत को अंजाम दे सकते हैं। इस तरह किलों की उसारी करना, ये तो बगावत की निशानी है। बिल्कुल हजूर, ये तो एक दूसरी सल्तनत खड़ी कर रहे हैं। एक हुकूमत के अंदर दूसरी हुकूमत की तैयारी, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजूर आप हुक्म करें, सभी इलाकों में नाकाबंदी करवाकर और ज्यादा सख्ती कर दें। अदीना बेग, हमारे सारे मुखबरों को इत्तला की जाए, सिखों के हर बागियाना हरकत पर नजर रखी जाए, जागीरदारों और अहलकारों को हुक्म किया जाए, सिखों को दीन कबूल करने की कवायद शुरू की जाए। जी हजूर। अगर कोई ना माने तो बिना किसी अपील दलील उनका सर कलम कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ हजूर, इन सिखों के पूरे परिवारों को ही सजा दी जाए। ठीक है, उनके बीवी बच्चों बहू बेटियों को गिरफ्तार कर लो और ऐसी अजियतनाक सजा दो, एक बार सारे सिख कांप जाएं। सिखों के बच्चों के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उनके हार बनाकर उनकी मां की झोली में डाल दिया जाए। मरण मुड़सा सूर्या हक है, जो होए मरण परवान, जो होए मरण मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वड्डदा असी दून सवाए हुए। सिखो, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, खूबसूरत जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो दीन इस्लाम कबूल कर लो। पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास। अरे होश से काम लो। अरे अपना नहीं तो अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल करो। होश तो कम ता तैनू लेना चाहिदा है। उस खुदा दे खौफ तो डर, रोजे हशर वेले अल्लाह ताला नू की मुंह विखाएगा। दीन इस्लाम में आने के बाद हमारी रहनुमाई कबूल कर लोगे तो आपको धन दौलत और जगीरों से नवाजा जाएगा। सानू किसे धन दौलत जां जगीर दा कोई लालच नहीं, ते किसे भी सूरत विच असी अपना धर्म नहीं छड्डांगे। अगर नहीं मानोगे तो सिखों का बीज नाश कर पूरा खोज मिटा देंगे। खालसा किसे धमकी तो नहीं डरदा, ते ना ही कदे किसे दी ईन मनदा है। जा लाल है जो जोर तैथों लग सकदा है। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰਕ ਧਾੜਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਕੰਮ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਆਸ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅਬਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਲਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਬਦਲੇ ਆ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਆ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੀਏ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਇਹ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੱਤਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। सिखों का हमला, सिखों का हमला, सिखों का हमला। ये सिखों ने हमारी फौज में अफरा तफरी फैला रखी है। हजूर, ये तो बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम जो माल भी दिल्ली से लूट कर लाते हैं वो पलों में ही हमसे छीन लेते हैं, इसलिए हमको खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। हजूर, इस बार तो हिंदुस्तान से लूटा हुआ सारा हुस्न भी हमारे हाथों से निकल गया। करीम खान, ऐसा बंदोबस्त करो, ऐसा बंदोबस्त करो कि ये सिख कभी हमारे सामने दोबारा सिर उठाने की जुर्रत ना करें। हजूर, हजूर, बोलो क्या बात है? हजूर, खबर मिली है कि सिखों का एक बहुत बड़ा हजूम मालवे की ओर जा रहा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, लगभग सारे सिख ही शामिल हैं। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। करीम खान, यही मौका है सिखों को सबक सिखाने का। बिला शक हजूर, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एकदम सारे सिपाही सलारों को हुक्म किया जाए, अपने घोड़े के रुख पंजाब के मालवे के इलाके की ओर करो। 22,000 जांबाजों की फौज लेकर सिखों पर हमला करके इनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੜਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ 14 ਫੱਟ ਲੱਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1764 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਗਰਾਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਟਾਲਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟਾਂਡਾ, ਉੜਮੁੜ, ਮਿਆਣੀ, ਮਨੀਵਾਲ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਕਾਂਗੜਾ, ਨੂਰਪੁਰ, ਚੰਬਾ, ਜਸਵਾ, ਅਨਾਰਪੁਰ ਆਦਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਬਰੂ ਬਚਾਈ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੱਕੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕਲਾਨੌਰ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਦਿਓ। ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ,
ਇਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਖਾਰ ਖਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰੱਤਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 1776 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਸੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कब हूँ बाज हाथ बाजते नगारे साथ, कब हूँ ते पाए पे आदे बोझ शीस सही है। ਕਦੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਹਰਦਮ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कब हूँ मेवे और मिठाई की ना रुचि होत, कब हूँ ते एक मुट्ठी नाज की ना लही है। ਸਾਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। कब हूँ निज द्वार पर भिखारियन की पीर होत, कब हूँ ते पर द्वार आप जाए बहिए। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? छोड़िए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम, जाहूं बिद राम राखे ताहूं बिद रहिए। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਸਿੰਘੋ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ, ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਡੋਲ ਰੱਸੀ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੋ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਤ ਵਚਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਖਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਈਨ ਮਨਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਿਸਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ? ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੂਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੂਏ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। पढ़ो। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, आपको इतला दी जाती है कि गुलाम कादर दिल्ली दरबार का अपराधी है। उसे किसी तरह की कोई मदद या पनाह ना दी जाए। हमारी हदायत है, अगर आपने उसे पनाह दी तो आप दिल्ली दरबार के अपराधी होंगे। अपराधी? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਲਿਖ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਚਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਨੇਜੇ ਬਰਛੇ ਨਾਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਰਚ 1783 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੀਬੀ ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। भाईजान, अगर आप बुरा ना मानो तो ये शर्तें कौन सी होंगी? ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਆਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 4000 ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ? जी हजूर, हमें आपकी सारी शर्तें परवान है। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੀ ਸਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਸਕੀਏ।
ਤਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੇਗਮ ਸਮਰੂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਦਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਜਸਰੀਨ ਕੌਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਜਸਰੀਨ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਡੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਠ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਏ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੂਸਾ ਜੱਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਲੱਗਣੀ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਹੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੁੱਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਯੂਥ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟੋ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਲ, ਯੂਥ ਸਿੱਖ, ਯੂਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ। कोई नहीं, आ गया।